ते को मेरा सम्मान, करणहार तृण जाना। तू दाता मांगन को सगली, दान देह प्रभ पान। खिन मह अवर खिन मह अवरा, अचरज चलत तुम्हारे। रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पाया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। आनंद पाया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। नौवें पातशाह। हिंद दी चादर तिलक जंजू के राखे, धर्म तुझा धर्म रखियक सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी विखे जुगो जुग अटल शब्द गुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निगमान रही परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो। अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। गुरु के हजूरी कीर्तनिया ने रबी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन नाल आप जी नूं जोड़िया है। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का यह पावन पवित्र आसा राग का शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 387 के उत्ते सुशोभित है। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग भाई सविंदर सिंह जी ने श्रवण करवाया है। अज दे पावन शब्द के अंदर सतगुरु पंचम पातशाह परमात्मा दे नाम दी वडियाई दस रहे ने कि परमात्मा दा नाम किन्ना वड्डा है ते क्यों सानू जपना चाहिदा है ते परमात्मा दे नाम तो बिना मनुख जिहड़ा है ओदा जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ हो जाता है जे वो परमात्मा दे नाम नाल नहीं जुड़िया। जे वो बंदगी नाल नहीं जुड़िया तो ओदा जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ हो सकता है। आसा महला पंजवां उकत सियाणप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम वखाना। पंचम पातशाह बहुत ही निम्रता दे विच सतगुरां ने ये शब्द उच्चारण किया है कि हे परमात्मा
मेरे कोल कोई उक्तियां जुगतियां नहीं, मेरे कोल कोई सियाणप नहीं है कि जिहदे नाल हे परमात्मा मैं तेनू खुश कर सकां। मेरे कोल किसी तरह की कोई जुगत नहीं है, कोई सियाणप नहीं है, कोई वडियाई नहीं है जिहदे नाल मैं हे परमात्मा तेनू खुश कर सकां, तेरी खुशी प्राप्त कर सकां। पर अगली तुक विच सतगुरु समझाउंदे कहंदे दिन रैण तेरा नाम वखाणा। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू मैं दिन रात तेरा नाम जपदा हाँ, दिन रात मैं तेरे नाम दे नाल जुड़िया हाँ। सब तो वड्डी गल नाम दी है। सतगुर कहंदे चाहे मेरे कोल कोई दुनिया की वडियाई नहीं है, कोई बहुता धन दौलत नहीं है, कोई शौहरत नहीं है, कोई संसारक राजनैतिक समाजिक कोई वड्डा अहुदा नहीं है, पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू मैं दिन रात तेरा सिमरन करदा, तेनू याद करदा, तेरा नाम जपदा। ते सब तो वड्डी गल ही ये है, गुरु नानक पातशाह महाराज जी जदों आपां जपजी साहब पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, गुरु साहब कहते नाम किन्ना क जपना है। कई बार आपां गिणतियां मिणतियां विच भी पै जाने, उही गिणतियां गुरु नानक पातशाह जी ने दसियां ने। कई कहते ने भी 1.25 लाख पाठ करना चाहिए है एक शब्द का। उसे ही गल नूं गुरु साहब जी ने जपजी साहब दे अंदर स्पष्ट किया है भी ਇਹਦਾ कोई फायदा है कि नहीं फायदा। एक दू जीबों लख हों, लख होवैं लख 20, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश। एत राह पत पौड़ियाँ चढ़िए होए इकीश, सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। ये है इहदा असली निचोड़, कूड़ी कूड़ा ठीस। गुरु साहब कहते एक जबान तो लख जबान नूं बन जावे ते लखां जबानां तो 20 लाख जबानां बन जाण। और ये 20 लाख जबानां दे नाल एक एक जबान दे नाल लख लख वरी हे परमात्मा तेरा मैं सिमरन करा। जा कोई इस तरह जाप करे भी मैं लखां वार करोड़ां वार कोई नाम एक नाम लैके राम राम जां अल्लाह अल्लाह जां वाहिगुरू वाहिगुरू मैं करोड़ां वार जपां। पर गुरु साहब पता की कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह महाराज जी कह रहे आ भी जे किसी दे अंदर कूड़ है, कूड़ है कूड़ी ठीस। जे तुहाडे अंदर कूड़ है भावें करोड़ां वार नाम जप लो, बख्शिश उथे नहीं वापरेगी। एत राहा पत पौड़ियाँ चढ़िए होए इकीश। गुरु साहब कहते ये जड़ियाँ पौड़ियाँ ने ना रब दे घर वाल चढ़न वालियाँ पौड़ियाँ जड़ियाँ ने, ये जदों आपां भाव खत्म करांगे, जदों आपां भाव मिटावांगे, मैं मेरी जदों छड्डांगे, एत राहा पत पौड़ियाँ चढ़िए होए इकीश, तां परमात्मा दे घर असी परवान चढ़ांगे। जे अंदरों असी मैं मेरी छड्डांगे, हौमे छड्डांगे, जिन्ना चिर असी अंदरों मैं मेरी ना छड्डी, जिन्ना चिर हौमे ना त्यागी। हुण कई बार सानू यही हौमे हो जाती भी सानू बाणी याद है, कथावाचक अपनी वंदना कर रहा अगे अगे बोली जा रहे हो, ये कोई ज़्यादा वडियाई की गल नहीं है। कथावाचक अपनी वंदना भुल भी सकता है, तुसी उच्ची उच्ची बोल रहे हो, ये कोई वडियाई नहीं है। वडियाई है गुप्त रखना। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ये ते खा के ते हजम करन दी चीज़ है। जिन्नी बाणी याद है, जिन्ना तुहाडे को सिमरन है, बंदगी है, सेवा है, इनू जजब करो अंदर। बदाम खादे ने, मझ दा दुध पीता है, जे वो हजम ना होया दस्त ला देगा, जिहड़ी पहली शक्ति है शरीर की वह भी खत्म हो जाएगी। इनू हजम करना है, जजब करना है। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो।
ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤੇ 5 ਹੀ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। 5 ਰਹਿਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਪ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਾਪ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਸਵਈਏ, ਸਵਈਏ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਝ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਤ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾੜਾ ਕੱਢ ਦੋ
ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥਾਏ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤਾਂ ਥਾਏ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਧਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਛਿਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬਣੇਗੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਤ ਜੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਰੱਖੋ।
फोटो दा गुरमत विच, गुरु नानक दी सिक्खी विच कोई महात्म नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं फिर आपां कद लई मत्था टेक रहे हैं जे फोटो नूं मत्था टेकना है? तो गल कौड़ी है पर है गल सच्ची, समझना पएगा। यही गल आपां समझनी है कि कुछ लोग साडे विचों सानू फोटोआं नाल जोड़दे पए आ। साडा जिहड़ा गुरमत है ये वेखण दा विशा नहीं है। देखो साडे हिंदू वीर ने वो मंदिर जांदे ने, उत्थे मूर्तियां ने, वो दर्शन करते आ, उन्हां दा धर्म दर्शन करन दा है। साडे मुसलमान वीर ने वो मसीत विच जांदे आ, वो नमाज पढ़दे आ, उन्हां दा धर्म है बोलण दा, सुणाउण दा। ते जदों गुरमत विच आईए, जदों गुरु का सिख गुरुद्वारे आउंदा है, इत्थे गुरु दे सिख दा काम है सुनना। ते जे हिंदू वीर मंदिर जावे ते उथे दर्शन ही ना करे तो फिर उहदा मंदिर जाण दा कोई फायदा नहीं। जे मुसलमान वीर मसीत विच जावे तो उथे जाके नमाज ही ना पढ़े, उहदा मसीत जाण दा कोई फायदा नहीं। ते जे गुरु का सिख गुरुद्वारे आवे ते मत्था टेके फोटोआं नूं ते गुरु दा शब्द वो सुने ना, गुरु दे शब्द वाल ध्यान ना करे, तो फिर साडा गुरुद्वारे आउण दा भी कोई फायदा नहीं होएगा। सानू जागना पएगा, आपां जागीए। गुरु साहब ने तो सानू जगाया है, बार बार जगाया है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी प्रकाश रूप है, सानू हनेरे विच नहीं लैके जांदी। साडा फिर वो काम हो जाएगा हाथ दीप कुएं पर है, हाथ विच असी दीवा फड़िया ते डिग असी खूह खड्डे च रहे हैं। क्यों बई? जदों ज्ञान प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब साडे कोल एक एक अखर ज्ञान है, कोई अज्ञान की गल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कपाट खोली जाता है। इत्थे ते गूंगे बोले जड़े उन्हां दे कपाट गुरु साहब ने खोल दिते आ रहा ना। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब, गुरु साहब दे दर ते जदों कोई शरधा भावना धार के आउंदा है, शरधा धार के शब्द नूं सुणदा है, हिरदे विच धारण करदा, उहदे ते भरोसा करदा, गुरु साहब ते गूंगियां बोलियां नूं भी बुद्धिमान विद्वान बना दिंदे आ। ते बनाया है। हुण वैसे कई बंदे उहदा तर्क दिंदे आ जी वो अनपढ़ बंदा सी। वैसे ते अनपढ़ बंदा भी गूंगा बोला ही हुंदा है। जेड़े बंदे नूं अखर ज्ञान नहीं है ना, वो भी गूंगा बोला ही हुंदा है। ते छज्जू झीवर की सी उस वेले पढ़न दा अधिकार ते सिर्फ ब्राह्मण लोगों नूं हुंदा है, दूजा बंदा पढ़ ही नहीं सकदा सी। ते गुरु साहब आए, गुरु नानक साहब उन्होंने साडे लोगों ते परोपकार किया, सानू विद्या पढ़न दिती। उन्होंने कहा विद्या पढ़नी हर एक दा अधिकार है, हर एक मनुख दा। गुरु साहब ने नारा बुलंद किया। गुरु साहब ने, गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सारे संसार दे लोकां दी एक सारता बराबरता की गल की भी केवल एक धर्म का बंदा ही विद्वान नहीं बन सकता। हर एक धर्म का बंदा विद्वान बनेगा, हर एक धर्म का बंदा धर्म की सिक्ख्या पढ़ेगा। पहला की सी बई जे ब्राह्मण तो अलावा किसी होर ने विद्या पढ़ ली, धर्म की उहदे कन्नां विच शीशा पा दिता जांदा, ढाल के बोला कर दिता जांदा सी, जबान दे विच मेख ठोक दिती जांदी सी भी ये किते ज्ञान की गल किसी होर नूं ना दसे। गुरु नानक पातशाह महाराज जी आए ते उन्होंने ये जिहड़ी साडी मानसिक गुलामी सी ना, साडी मानसिक गुलामी दीयां जंजीरां तोड़ियां। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी 5 साल की उम्र है, हुण 5 साल दे सिख ते होए आ, 5 साल दे भगत ते होए आ, पर 5 साल दे गुरु नहीं सी होए अज तक। इसे वास्ते जिहड़ा मौके ते पंजोखड़ा साहब जदों ब्राह्मण बहुत विद्वान ब्राह्मण है, अपने आप को मानता बड़ा वेदां दा ज्ञाता है, उन्हें तर्क कर दिता गुरु साहब दे उत्ते। कहने लगे 5 साल की उम्र है, नाम देखो साडे कृष्ण महाराज तो भी बड़ा रख लिया हर कृष्ण, ते की इन्हां नूं गीता पढ़नी आउंदी है, गीता दे अर्थ आउंदे आ। गुरु साहब नूं सिख ने आके दस्सिया। कहने लगे जी वो ब्राह्मण पंडित विद्वान ये गल कह रहा है,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਅੱਖਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 2% ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2% ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿ 2% ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਆਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾ ਜਵਾਹਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਥੋਲ। ਅਤੋਲ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੰਚੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਆਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੋੜੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ। ਆਪ ਤਰਿਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਤਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 3-3 ਵਜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਵਜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਠੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਨਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ ਨਾਮ ਰਸੀਏ, ਭੇਖੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਇਆਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਗਨਕਾ ਇਹ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਪਾਪਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸਾਧੂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਟਿਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਧਰੂ ਔਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਗੁਣਹੀਨ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਭੇਖ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਉਹਦਾ ਦਰਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਕੌਣ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨੀ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮਾੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਖਤ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਧਰਮੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਔਰ ਇਤਨਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਢਿੱਡ ਵਧਾਏ ਔਰ ਸੌਂ ਗਏ ਬਸ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰ ਬਾਜੀ, ਬੰਦੂਕ ਬਾਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਸੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਓ, ਬਰਛਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਚਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਨ ਧਾਰੀ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨੈ ਅਰਾਧਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨੈ ਅਰਾਧਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ, ਬਿਨਵਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਅਖੀਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਪ ਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ, ਬਿਨਵਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿ ਓਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਧਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
मेरे कोल कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बल नहीं है, मैं कुछ करन जोगा नहीं। इस तरह की भावना लैके, निमरता लैके जो गुरु ग्रंथ साहब के अगे अरदास करांगे ना, गुरु साहब तुरंत अरदास सुन लैणगे। जो आप रोज़ आनंद साहब विच पढ़ते हैं ना, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। जो तन भी मन भी धन भी सारा कुछ अर्पण करके गुरु साहब के अगे अरदास करांगे, तुरंत अरदास सुनी जाएगी। गुरु साहब बख्शिश करन, बेअंत भुलां दी खिमा बख्शदे होए निमरता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।